Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video we are going to look some more most important and repeated asked question and answers for various nursing competitive exams. If you are preparing seriously, this video will definitely help you to revise and focus on what matters most. I will also give you a simple preparation tip and guidance which will help you to study smart and stay confident. So stay with me till the end and let's get started today's video. But before starting, please don't forget to hit the button and please like, share and subscribe my channel. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో ఇంకా మోస్ట్లీ రిపీటెడ్గా అడిగిన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ని మనం చూడబోతున్నాము. అండ్ లాస్ట్ వరకు కూడా చూడండి. ఐ విల్ గివ్ యూ ఒక టిప్ ఇస్తాను ఎండ్ లోపు. ఓకే, అండ్ ప్లీజ్ యాజ్ యూజువల్గా చెప్పినట్టే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అండ్ షెల్ వి స్టార్ట్ టుడేస్ వీడియో? లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. The first question, the process by which molecules of a solvent tend to pass through a semi-permeable membrane from a lesser concentrated solution into a more concentrated one is called. అంటే సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్, ఓకేనా, అంటే సాల్యుబుల్ ఉంటుంది, సాల్వెంట్ ఉంటుంది, సాల్యుబుల్ కాదు, సాల్యూట్ ఆర్ సాల్వెంట్, ఓకేనా. మాలిక్యూల్స్ సెమీ పెర్మియల్ మెంబ్రేన్ నుంచి లెస్ నుంచి హై, ఓకేనా, లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్కి వెళ్ళే ప్రాసెస్ని ఏమంటారు అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: అల్ట్రాఫిల్ట్రేషన్, యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఆస్మోసిస్, డిఫ్యూషన్. Pause the video and find the answer. Here the correct answer is option C, osmosis. Okay, so osmosis is a passive process. It is not active process, it is a passive process. And here the solvent molecules moves through a that is lower to higher. Okay, so example means if a cell is placed in a solution with higher solute concentration, that is hypertonic solution, water will move out of the cell by osmosis, which will cause cell to shrink. Okay, and what is why not others means what is ultrafiltration? It is a pressure driven movement in the membrane. Okay, and this will be takes place in the kidneys. Okay, then active transport is this is ATP. Active transport is it requires energy to move the substances because it has to go like against the concentration gradient. So this requires energy. Diffusion is exactly opposite to the osmosis. It will pass the means from higher concentration to lower concentration. So here correct answer is C, osmosis. ఇక్కడ ఆప్షన్ సి ఆస్మోసిస్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట. లోవర్ టు హయ్యర్ వెళ్తుంది, ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ఒకవేళ సెల్ని హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్లో పెట్టినామనుకో, అప్పుడు సెల్స్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం బయటికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆ సెల్ని ష్రింక్ చేయడానికి ఇక్కడ ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటుంది. సో లైక్ దట్ వై నాట్ అదర్స్ అని అంటే డిఫ్యూజన్ ఎగ్జాక్ట్లీ డెడ్లీ ఆపోజిట్ టు ద ఆస్మోసిస్. ఇక్కడ హయ్యర్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, అందుకే డిఫ్యూజన్ కాదు. యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఎనర్జీ రిక్వైర్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్కి ఎగెన్స్ట్గా వెళ్ళాలి కాబట్టి. అండ్ అల్ట్రాఫిల్ట్రేషన్ అనేది ప్రెషర్ డ్రైవన్ మూమెంట్ అనమాట, మెంబ్రెన్స్లో నుంచి వెళ్ళడానికి. సో ఇది మోస్ట్లీ కిడ్నీస్లో తీసుకుంటుంది. ఆస్మోసిస్, డిఫ్యూజన్ దిస్ ఆల్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సెల్స్, ఓకేనా. సో అల్ట్రాఫిల్ట్రేషన్ అనేది కిడ్నీస్లో ఇట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. Next question, a 75-year-old patient has dementia of the Alzheimer's type and tends to confabulate. A nurse should understand that this patient, అంటే ఒక 75 సంవత్సరాల పేషెంట్కి డిమెన్షియా ఉంది, ఆల్జీమర్స్ టైప్ లాంటి డిమెన్షియా, అండ్ టెన్స్ టు కాన్ఫిబులేట్. కాన్ఫిబులేట్ ఈజ్ ఏ సైకలాజికల్ టర్మ్. ఓకే, అండ్ ద నర్స్ ఏమని అనుకోవాలి, దీనివల్ల అర్థం ఏం చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: ప్రిటెండ్స్ టు బి సమ్వన్ ఎల్స్, denies confusion by being jovial, fills in memory gaps with fantasy, or rationalizes various behavior. Pause the video, understand the options and try to attempt this question. Okay, so here the correct answer is option C. Fill up this what fills in memory gap with fantasy.
was okay. What is confibulate? Confibulation is means confibulate is a psychological term. Okay, it explains the behavior which is oftenly seen in patients with cognitive impairments such as Alzheimer's, means the person who is suffering with Alzheimer's disease. Okay, so what will happen means the behavior, how it will be means when a person cannot recall the certain information because of or due to memory loss, they unconsciously fill the gaps with made up stories and they believe that to be true. Okay, this is not done to deceive or intentionally they won't do, but as a way to make sense of missing information. Okay, to fill up that gaps, everything unintentionally they will do. That is called the confibulation. Okay, so that the nurse has to be understand that fill in memory gaps with this one fantasy. Why not others means option A, what it is saying, pretends to be someone else, means it is morely seems like a characteristics of delusions or identity disturbance, not confibulation. Option B, what denies confusion by being jovial. So it is also one type of character. It is known as like facade. Facade means mask, means intentionally inside they will have some stressful or depression, but on the face they will show like nothing is there. They are like a jovial type of person. Okay, so this is called the facade type of behavior, not a confibulation. Then rationalizes various behavior means this also will refers to justification or defense mechanism, but not the explanation of like confibulation. Okay, so here C is the correct answer. ఇక్కడ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. కాన్ఫిబులేషన్ అంటే ఏంటిది? ఇది ఒక సైకలాజికల్ టర్మ్. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే పర్సన్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది, లైక్ ఎవరికైతే కాగ్నేటివ్ ఇంపైర్మెంట్స్ ఉంటాయో, లైక్ మోస్ట్లీ మనం ఆల్జీమర్స్ డిజీజ్ పేషెంట్ సఫర్ అయ్యే పేషెంట్స్లో చూస్తామన్నమాట. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా ఒక సర్టన్ ఇన్సిడెంట్స్ గురించి అడిగామనుకోండి, వాళ్ళకి అది ఏం జరిగిందో గుర్తుకు రాక వాళ్ళు అన్ఇంటెన్షన్లీ ఏదో ఒక గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేసేస్తారు. అదే నిజంగా జరిగిందని ఫీల్ అవుతారనమాట. ఆ బిహేవియర్నే కాన్ఫిబులేషన్ అని అంటారు. ఓకేనా. వై నాట్ అదర్స్ అని అంటే ప్రిటెండ్స్ టు బి సమ్ వన్ ఎల్స్ అని అంటే అది మోర్లీ అంటే ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ డెలీషన్ టైప్ ఉంది, ఐడెంటిటీ డిస్టర్బెన్సెస్ లాగా, కాన్ఫిబులేషన్ లాగా కాదు. ఓకేనా. బి ఏంటిది? డినైన్స్ కన్ఫ్యూజన్ బై బీయింగ్ జోవియల్ అని అంటే ఇది కూడా ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ అనమాట, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫెకేడ్. ఫెకేడ్ అనేది కూడా ఒక సైకలాజికల్ టర్మ్. ఇది ఈ సెంటెన్స్కి యూజ్ చేస్తారనమాట. ఇది ఏంటిదంటే లోపల డిప్రెషన్ ఉన్న, లోన్లీనెస్ ఉన్న, లోపల పైన ఎలా చూపిస్తారంటే దే ఆర్ ఓకే, నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెన్, జోవియల్ టైప్గా కనిపిస్తారు. అంటే ఒక ఫేస్ మీద ఒక మాస్క్ లాంటిది వేసుకుంటారు, లోపల ఎలా ఉందో బయట అలా చూపించారు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫెకేడ్ అనమాట. కాన్ఫిబులేషన్ అన్నారు. డి ఆప్షన్ ఏంటిది? రేషనలైజింగ్ బిహేవియర్. ఇది కూడా రిఫర్స్ టు జస్టిఫికేషన్ అనమాట, డిఫెన్స్ మెకానిజం లాగా ఈ సెంటెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో కాన్ఫిబులేషన్ కాదు. ఓకే, ఇయర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next question, all stages of rashes are seen simultaneously in. This is the repeated question asked in the previous examination papers. Okay, so all stages of rashes ni ఎందులో చూస్తాం? అది సైమల్టేనియస్గా ఒకటి తర్వాత ఒకటి కాకుండా అన్నీ ఒకటే దగ్గర ఏ కండిషన్లో చూస్తామని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: టైఫాయిడ్, చికెన్ పాక్స్, మీజిల్స్, స్మాల్ పాక్స్. Pause the video and find the answer. Here the correct answer is B, chickenpox. Okay, chickenpox is also known as varicella. Okay, so it is in chickenpox you see the skin lesions appears in like crops, and it will be in a different stages of rashes will be seen at the same time on the body. Like different stages means like macules, papules, vesicles and crust. This all will be seen on same time on the body, and this is the only classic and diagnostic feature of the chickenpox. Why not others means in typhoid you will see only rash type skin lesions which is called rose spots, and it may be appear. Okay, it will only appear, they are usually few only but not in the different stages. You will see only like rose spots only, they won't undergo in other stages. Okay, measles also like rash type only will be there, and that rash only will be in the
progressive manner you will see, but there will be no multiple stages will be seen at once. Okay, the whichever the rash was appear starting early stages, that only will be increases in a progressive manner. Okay, so like that. And smallpox is the means exactly opposite to the chicken pox. Okay, here also you will see vesicles on one part of the skin, this one what sorry in rashes will be seen in the smallpox in a synchronizing pattern, means all lesions will be seen in the same stage at a given time, which is exactly opposite to the chicken pox. I have told like in chicken pox, what will you see the some rashes on the like macules on the face, papules on the hand, vesicles on the legs, crust will be seen some other part of the body. But not smallpox means same will be there. Rashes from head to foot, same pattern will be there, and it will be like changes. Okay, stages will be changed like that. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్, చికెన్ పాక్స్ అనమాట. ఈ చికెన్ పాక్స్లోనే అన్ని డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ర్యాషెస్ని చూస్తారు, లైక్ మ్యాక్యూల్స్, ప్యాప్యూల్స్, వెసికల్స్ అండ్ క్రస్ట్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తే మ్యాక్యూల్స్ ఫేస్ మీద కనిపిస్తాయి, ప్యాప్యూల్స్ హ్యాండ్స్ మీద కనిపిస్తాయి, వెసికల్స్ లెగ్స్ లాగా, క్రస్ట్ ఇంకా సమ్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ మీద చూపిస్తారు. ఇదే టిపికల్ క్లాసిక్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్ ఫీచర్ అనమాట చికెన్ పాక్స్ది. వై నాట్ అదర్స్ అని అంటే టైఫాయిడ్లో మనం ఓన్లీ ర్యాష్ లైక్ రోజ్ స్పాట్సే చూస్తాము, అది కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లోనే. ఇదేమి స్టేజెస్ చేంజ్ అవ్వదు. మీజల్స్లో కూడా ర్యాషెస్ చూస్తాము, ఇది ప్రెడిక్టబుల్ ప్రోగ్రెసివ్ మేనర్లో ఉంటుంది కానీ మల్టిపుల్ స్టేజెస్లో వెళ్ళదు. స్మాల్ పాక్సెస్ ఏమో ఎగ్జాక్ట్లీ డెడ్ ఆపోజిట్ అనమాట చికెన్ పాక్స్కి. ఇందులో కూడా అన్ని టైప్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ర్యాషెస్ చూస్తాము, కాకపోతే హెడ్ టు ఫుట్ సేమ్ ఉంటాయి. హెడ్ టు ఫుట్ మ్యాక్యూల్సే చూస్తారు, దాని తర్వాత ప్యాప్యూల్స్ చూస్తాం, దాని తర్వాత వెసికల్స్ చూస్తాం, దాని తర్వాత క్రస్ట్ చూస్తాం అనమాట. ఇట్స్ డెడ్లీ ఆపోజిట్ టు ద చికెన్ పాక్స్. సో హియర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ చికెన్ పాక్స్. Next question, which of the following is not a modifiable risk factor in case of diabetes? So dead easy question. కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏది మోడిఫైయబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కాదు అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే ఆర్ గివెన్: ఏజ్, సాల్ట్ ఇంటేక్, ఆల్కహాల్ ఇంటేక్, ఒబేసిటీ. పాజ్ ద వీడియో అండ్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. హియర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ age. Okay, so what is modifiable risk factors? That are the factors those the person can change through lifestyle or behavior. Here age is a non-modifiable risk factor. It increases the risk of diabetes as people gets older, especially after the age of 45 years, which cannot be changed. But why not others means salt intake can contribute to hypertension, which is also a risk factor for cardiovascular complications in diabetic patient, and it is considered as a modifiable. Okay, it can be changed if you can decrease the salt intake, right? So it is a modifiable. Alcohol intake is also modifiable. Excessive consumption can also there is a risk of diabetes. Obesity, it is also major modifiable risk factor which can be managed by body weight, which can lower the diabetic risk. Okay, so here ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. మోడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటిది? ఏవైతే మన లైఫ్ స్టైల్ ఆర్ బిహేవియర్ ద్వారా చేంజ్ చేసుకునేది. ఏజ్ అనేది నాన్ మోడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట, దాన్ని మనం చేంజ్ చేయలేము. పేషెంట్ ఎలా అయితే ఏజ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుందో డయాబెటిక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 45 years. మిగతా అన్ని మోడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్సే. సాల్ట్ ఇంటేక్ని తగ్గించవచ్చు, ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ని తగ్గించవచ్చు, ఒబేసిటీని కూడా వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ తోటి తగ్గించవచ్చు. ఇవన్నీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట విచ్ విల్ ల్యాండ్ అప్ అంటే పేషెంట్ డయాబెటిక్స్కి ల్యాండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో హియర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డాష్ ఇస్ ద మేజర్ మజిల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బ్రీతింగ్ ఇన్ హ్యూమన్స్. కింద ఇచ్చిన మజిల్స్లో మేజర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఏ మజిల్ బ్రీతింగ్కి అని అంటుంది ఇన్ హ్యూమన్స్లో. సో ద ఆప్షన్స్ దే ఆర్ గివెన్: ట్రెపేజియస్, డైఫ్రమ్, రెక్టస్, అబ్డామినిస్, స్టెర్నోక్లైడోమాస్టాయిడ్. So pause the video and find the answer, and there is a detailed video about the respiration, okay, respiratory system. If you want, you can go and check it out. Okay, here the correct answer is B, diaphragm. Okay, what is diaphragm? It is the actually primary muscle of respiration. How it looks? It looks like a dome shaped muscle. Where it located? It is located at the base of the lungs. So
What's the function of the diaphragm? During inhalation, the diaphragm will contracts and flattens, which will helps in increase the volume of the thoracic cavity and allow the lungs to expand. And during exhalation, what it will do? It relaxes and moves upward, helping air to be pushed out of the lungs. Okay, so this is the function of the diaphragm, and it is the major muscle responsible for breathing in humans. Why not others? Means where the trapezius muscles will found, it is also larger muscles, but it found in upper back and the neck region, which will helps the shoulder and neck movements, not in breathing. And what about the rectus abdominis? It is also abdominal muscles. When it is involved in posture and forceful exhalation, and it is not a primary breathing muscles. And sternocleidomastoid muscles, it will assist in deep or labored breathing, but it is not the primary muscle for normal breathing. So here the option B is the correct answer. ఇక్కడ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్, డైఫ్రమ్ అనమాట. ఇది మేజర్ మజిల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బ్రీతింగ్ ఇన్ హ్యూమన్స్. దెర్ ఇస్ అ డీటెయిల్ వీడియో అనమాట రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మీద నా ఛానల్లో ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్, జస్ట్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకేనా? ఇంకా మోర్ దీని గురించి తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే. ఓకేనా? సో వాట్ ఈజ్ డైఫ్రమ్? ఇది ఒక డోమ్ షేప్డ్ మజిల్ అనమాట. లంగ్స్ బేస్ అంటే కింద లొకేట్ అయ్యి ఉంటుంది. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటిది? డ్యూరింగ్ ఇన్హలేషన్ టైంలో డైఫ్రమ్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఫ్లాటన్గా మారుతుంది అనమాట. విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద వాల్యూమ్, థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే లంగ్స్ని ఎక్స్పాండ్ కావడానికి, దానికి స్పేస్ ఇవ్వడానికి. ఎగ్జలేషన్ టైంలో రిలాక్స్ అయిపోతుంది, ఆ డోమ్ షేప్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఏదైతే లంగ్స్లో ఎయిర్ ఉందో అది మొత్తం బయటికి పుష్ చేయడానికి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద డైఫ్రమ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద మేజర్ మజిల్స్ అనమాట. వై నాట్ అదర్స్ అంటే ట్రెపీజియస్ మజిల్స్ అనేవి కూడా లార్జ్ మజిల్సే. ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుంది? ఇది అప్పర్ బ్యాక్ అండ్ నెక్ రీజన్లో. అది షోల్డర్ అండ్ నెక్ మూమెంట్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, కానీ బ్రీతింగ్కి కాదు. రెక్టస్ అబ్డామినస్, ఇది కూడా పెద్ద అబ్డామినల్ మజిల్స్ అనమాట. ఇది పోస్చర్ అంటే ఎప్పుడైతే పేషెంట్ కూర్చొని ఫోర్స్ఫుల్గా ఎగ్జైల్ అంటే ఎయిర్ని ఎగ్జైల్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ మజిల్స్ని యూజ్ చేస్తారు, కానీ ఇది నాట్ ఏ ప్రైమరీ బ్రీతింగ్ మజిల్స్ అనమాట. స్టెర్నోక్లిడోమాస్టాయిడ్ మజిల్స్ కూడా డీప్ ఆర్ లేబర్డ్ బ్రీతింగ్ అంటే డిఫికల్టీ బ్రీతింగ్ ఉన్నప్పుడు ఈ మజిల్స్ని యూజ్ అవుతాయి. కాకపోతే ఇవి ప్రైమరీ మజిల్స్ అయితే కావు ఇన్ నార్మల్ బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్లో. సో హియర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next question, which of the following vaccine is not a part of the expanded program on immunization? అంటే కింద ఇచ్చిన వ్యాక్సిన్స్లో ఏది ఎక్స్పాండెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఇమ్యునైజేషన్ అది ఈపీఐలో భాగం కానిది ఏ వ్యాక్సిన్ అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్, మీజిల్స్, మమ్స్ అండ్ రుబెల్లా ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్, డిప్థీరియా, పర్టూసిస్ అండ్ టెటనస్ డిపిటీ వ్యాక్సిన్, ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్. పాజ్ ద వీడియో and find the answer. Here the correct answer is option B, measles, mumps and rubella. So what is expanded program on immunization? EPI was launched by the WHO, that is World Health Organization, in 1974 and adopted by many countries, in that including India also. Why it was launched means to ensure the immunization of children against 6 major vaccine preventable disease. What are the 6 major disease? Tuberculosis, diphtheria, pertussis, tetanus, poliomyelitis and measles. Okay, so in B option, measles, mumps, rubella. Mumps is there, so it is not a part of the EPI. That's why B is the correct answer. Others all options are part of the EPI. Okay, సో ఇక్కడ ఈపీఐలో కానిది ఏంటిదంటే ఆప్షన్ బి అనమాట, మీజిల్స్, మమ్స్, రుబెల్లా. ఇందులో మమ్స్ ఇంక్లూడెడ్ అయ్యి ఉంది. సో మమ్స్ ఈజ్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఏ ఈపీఐ. వాట్ ఈస్ ఈపీఐ? ఈపీఐ ఈజ్ ద ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట, విచ్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు. ఏ ఇయర్లో? 1974లో. అండ్ ఇది చాలా కంట్రీస్ అడాప్ట్ చేశారు, అందులో ఇండియా కూడా ఒకటి. ఎందుకు ఇది స్టార్ట్ చేశారనంటే 6 మేజర్ డిజీజ్ తోటి ప్రివెంట్ చేయడానికి, విచ్ ఆర్ వ్యాక్సిన్స్ తోటి మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. అవేవేవి? టీబీ, డిప్థీరియా, పర్టూసిస్, టెటనస్, పోలియోమెలైటిస్ అండ్ మీజిల్స్. ఇందులో మమ్స్ లేదు కాబట్టి
అన్ని మిగతా ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, మమ్స్ తప్ప. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్లీ మానిటర్ వెన్ అడ్మినిస్టరింగ్ IV ఇన్సులిన్ టు ఎ పేషెంట్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ డయాబెటిక్ కీటోయాసిడోసిస్. అయితే మనము ఎలాంటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని అంటే మనము కేర్ఫుల్గా మానిటర్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మనం IV ఇన్సులిన్ పేషెంట్కి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, ఏ పేషెంట్ అయితే డయాబెటిక్ కీటోయాసిడోసిస్ తోటి డయాగ్నోస్ అయిన పేషెంట్, ఓకేనా. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ హైపర్ క్యాల్సిమియా అండ్ హైపర్ గ్లైసెమియా, హైపోకలేమియా, హైపోగ్లైసెమియా, hypocalcemia, hyponatremia, hyperkalemia, hyperglycemia. Pause the video and find the answer. Here the correct answer is option B, hypokalemia and hypoglycemia. Okay, so why it is means when treating diabetic ketoacidosis, when we are administrating IV insulin, it is why we will administer insulin in order to lower the blood glucose level and to correct the acidosis level in the patient. But insulin also promotes the shift of potassium ions into cells, which can lead to hypokalemia, that is low potassium levels in the body. So it is a very potential life threatening complication. Why means if the patient has low potassium levels, it will cause arrhythmias or muscle weakness in the patient. That's why whenever you are administrating insulin, you have to be very careful because there is a high risk of hypokalemia and hypoglycemia. Why not other means this insulin will not have any effect on calcium or sodium, okay. And hypercalcemia and hyperglycemia, that will be present, hyperkalemia and hyperglycemia, that will be present before the treatment starts, but after treatment it won't be there. So here option B is the correct answer. ikkada B option correct anamata. ఎందుకనంటే డయాబెటిక్ కీటోయాసిడోసిస్ పేషెంట్ని మనము ఇన్సులిన్ అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసినప్పుడు ఎందుకు అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తాం, బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని లో చేయడానికి, యాసిడోస్ లెవెల్ని కరెక్ట్ చేయడానికి ఇస్తాము. అయితే అప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఇన్సులిన్ని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తామో పొటాషియం లెవెల్స్ అనేవి కూడా ఏమంటారు ఫ్లక్చువేట్ అవుతాయి అన్నమాట, సెల్స్లో వెళ్ళిపోవడం. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పొటాషియం లెవెల్స్ అనేవి బాడీలో తగ్గిపోతుంది. ఇది తగ్గిపోవడం వల్ల దెర్ ఈజ్ అ రిస్క్ అనమాట టు డెవలప్ ద అరెథ్మియాస్ లేకపోతే వీక్నెస్ ఇన్ ద పేషెంట్. సో ఇది ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రీట్ అంటే ఇది కరెక్ట్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ టు చెక్ ద పొటాషియం లెవెల్స్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద ఇన్సులిన్ ట్రీట్మెంట్, ఓకేనా. వై నాట్ అదర్స్ అని అంటే ఇన్సులిన్ ఎఫెక్ట్ కాల్షియమ్స్ మీద, సోడియమ్స్ మీద అస్సలు ఉండదు. ఇట్ విల్ ఓన్లీ ఎఫెక్ట్స్ ద పొటాషియం అనమాట. హైపర్గ్లైసెమియా అయితే అస్సలు ఉండదు, ఎందుకంటే మనం ఇన్సులిన్ ఇచ్చేదే టు ట్రీట్ ద హైపర్గ్లైసెమియా. అది బిఫోర్ ఉంటుంది కానీ ఆఫ్టర్ ఉండదు. సో హియర్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next question, a patient is scheduled for pulmonary function test. The nurse explained that during the test, the respiratory therapist will ask the patient to breathe normally to measure what? అంటే ఒక పేషెంట్ని పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారు. సో ఈ టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నర్సు రెస్పిరేటరీ థెరపిస్ట్ ఏమని అడుగుతాడంటే పేషెంట్ని నార్మల్గా బ్రీత్ చేయమని అడుగుతాడు. సో ఇది నార్మల్గా బ్రీత్ చేస్తే మనం ఏం మెజర్ చేస్తాము అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ టైడల్ వాల్యూమ్, రెసిడ్యుయల్ వాల్యూమ్, టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ, వైటల్ కెపాసిటీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ ఆల్, దెర్ ఈజ్ ఏ video about respiratory system in my channel. If you want, you can go and watch it out, okay. So here pause the video and find the answer. Here the correct answer is option A, tidal volume. What is tidal volume? It is the amount of air, okay, the person inhales and exhales during normal breathing pattern, okay. So what happened during PFT? So it's the simple measures will be taken to find out that regular unforced movement of air in and out of the lungs. So why not others means in residual volume what you will found out what you will find in it means the amount air which is left in the lungs after a maximum exhalation. So that is called the residual volume, and to find this it requires special techniques. You can't find out in the
PFT. Then total lung capacity means it is the total volume of air which is present in the lungs after maximum inhalation, which includes the residual volume also. And vital capacity, what? It is also maximum amount of air which will be present in the lungs after a maximum inhalation, but it will be measured during deep breathing, not the normal breathing. So here option B, A is the correct answer. ఇక్కడ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నమాట. టైడల్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటిదనంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది లోపట ఉండిపోతుంది ఆఫ్టర్ ఎగ్జలేషన్, ఓకేనా. సో పిఎఫ్టీలో ఏమని అడుగుతారు, నార్మల్ బ్రీతింగ్ చేయమంటారు. సో నార్మల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది లంగ్స్లో ఉండిపోతుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ దట్ కెపాసిటీ అనమాట, అల్విలా ఇది, ఓకేనా. సో దీని గురించి మీరు డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఒక టాపిక్ మీద డీటెయిల్ వీడియో చేసి ఉంది నా ఛానల్లో. జస్ట్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్, యూ విల్ అంటే మీకు చాలా ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఆ వాల్యూమ్ని దాన్నే టైడల్ వాల్యూమ్ అని అంటారు. దాన్ని మనం పిఎఫ్టీలోనే కనుక్కుంటాం. వై నాట్ అదర్స్ అని అంటే లైక్ రెసిడల్ వాల్యూమ్ అనేది మ్యాక్సిమం ఎగ్జలేషన్ అయిపోయాక, ఇక్కడ మనం నార్మల్ బ్రీతింగ్ కాదు, నార్మల్ బ్రీతింగ్ అయిపోయినా కూడా ఎంత ఎయిర్ నువ్వు తీయగలుగుతావు అంత ఎయిర్ తీసేయమని చెప్తారు. అప్పుడు ఏదైతే మిగిలిపోయిందో దాన్ని రెసిడియల్ వాల్యూమ్ అని అంటారు. ఇది టెస్ట్ చేయడానికి కొన్ని స్పెషల్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, దాన్ని పిఎఫ్టీతో మనం టెస్ట్ చేయలేం. టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ అనేది కూడా ఏమంటారు, మ్యాక్సిమం ఇన్హేలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ ఎయిర్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఎయిర్ దీంట్లో రెసిడల్ వాల్యూమ్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు, ఓకేనా. టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ ప్లస్ రెసిడల్ వాల్యూమ్, ఓకేనా. దాంట్లో ఇది కూడా స్పెషల్ క్యాల్కులేషన్స్ నీడెడ్. ఇది కూడా నార్మల్ బ్రీతింగ్ అండ్ పిఎఫ్టీ తోటి మనం కనుక్కోలేము. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వైటల్ కెపాసిటీ. ఇది కూడా ఎగ్జలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ ఎయిర్ అయితే లోపల ఉంటుందో దాన్ని మెజర్ చేయడానికి. కాకపోతే ఇది నార్మల్ బ్రీతింగ్లో కాదు, డీప్ బ్రీతింగ్లో. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్, ఓకే, టు ద వైటల్ కెపాసిటీ అండ్ ద టైడల్ వాల్యూమ్. ఇది డీప్ బ్రీతింగ్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే అమౌంట్ మిగిలిపోతుందో ఆఫ్టర్ ఎగ్జేలింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వైటల్ కెపాసిటీ. సో హియర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next question, untwisting of the neck sustained during internal rotation is called. Okay, so this is related to the obstetrics labor steps, okay, like normal labor steps. Untwisting of the neck అంటే జస్ట్ స్లైట్గా ట్విస్ట్ అవుతుంది కదా నెక్, అంటే లైన్ అవ్వడానికి ఇంటర్నల్ రొటేషన్ అప్పుడు. సో దాన్ని ఏమంటారు, ఆ స్టెప్ని ఏమంటారు? ఇది నార్మల్ లేబర్కి సంబంధించింది. నార్మల్ లేబర్లో స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్టెప్స్లో అన్ట్విస్టింగ్ ఆఫ్ ద నెక్ సస్టైన్ డ్యూరింగ్ ఇంటర్నల్ రొటేషన్ ఇది ఒక స్టెప్లో అవుతుంది. ఆ స్టెప్ పేరు ఏంటని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ క్రౌనింగ్, ఫ్లెక్షన్, రెస్టిట్యూషన్, టార్షన్. Pause the video and find the answer. Here the correct answer is C, restitution. Okay, what is restitution? Here it is already explaining that, okay na, it is a slightly rotation of the fetal head after it delivered. What fetal head, if after fetal head will deliver, no, there will be slightly rotation will be there of neck to bring the head into the alignment with the shoulder that are still inside the birth canal, okay, and this movement occur after the internal rotation which happens during labor time, labor to help the head passes through the pelvis. Why not others means crowning means what? It is a visible, fetal head is visible at the vaginal opening. That stage is called crowning, and it will not, the contractions will not resides on the head, okay. And flexion is what? It is inside the womb stage. It is, that is the movement where the head, fetal head tucks the chin to the chest. Mostly maximum flexion of the head which the chin will touches to the chest in order to decrease the or present the smallest diameter of the to the birth canal. And torsion is the twisting motion which will not, it is not a defined step in the mechanism of labor, okay, like restitution. సో హియర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. రెస్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటిది? హెడ్ డెలివర్ అయిన తర్వాత కొంచెం స్లైట్గా నెక్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అనమాట. మీరు చూడండి, హెడ్ మెకానిజం ఆఫ్ లేబర్లో కొంచెం ట్విస్టింగ్ ఉంటుందన్నమాట. అది కొంచెం లైట్గా
టర్న్ అవుతుంది. ఇన్ ఆర్డర్ దట్ ఇది ఇంటర్నల్ రొటేషన్ తర్వాత అవుతుంది. అలైన్మెంట్ అంటే ఈక్వల్ అలైన్మెంట్ కావడానికి విత్ ద షోల్డర్. ఓకేనా. సో ఏమంటారు, హెడ్ పాస్ అయిన తర్వాత మిగతా బాడీ మొత్తం పెల్విస్ నుంచి రావడానికి ఇది ఈ స్టెప్ అవుతుంది అనమాట. క్రానింగ్ అంటే ఏంటిది అంటే వెజైనల్ ఓపెనింగ్ దగ్గర ఫీటల్ హెడ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ స్టేజ్ని క్రానింగ్ అని అంటారు. ఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటిది, మ్యాక్సిమం ఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది హెడ్ అనమాట. ఎక్కడైతే బేబీ చిన్ మోస్ట్లీ చెస్ట్కి టచ్ అవుతుంది దాన్ని ఫ్లెక్షన్ అని అంటారు. టార్షన్ అంటే ట్విస్టింగ్ మోషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టెప్. ఇది ఒక స్టెప్ కాదు మెకానిజం ఆఫ్ లేబర్లో. సో హియర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆర్గన్ ఈస్ ద ప్రైమరీ సైట్ ఆఫ్ హెమాటోపోయిసిస్ ఇన్ ద ఫీటస్ బిఫోర్ మిడ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకేనా. సో మిడ్ ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు ఫీటస్ అందులో హెమాటోపోయిసిస్ అంటే బ్లడ్ సెల్స్ ఫార్మేషన్ ప్రైమరీ సైట్ ఏ ఆర్గన్లో జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ లంగ్, లివర్, బోన్, స్ప్లీన్. Pause the video and find the answer. Here the correct answer is option B, liver. Okay na. So fetal development ante adi 0 to 9 months varaki during womb lo kadupulo unnappudu, I means during womb time. So that hematopoiesis will occurs in different organs at different stages. It won't take on one organ, it will changes in when the womb is or when the fetus in different stages. For example, in early stages, like when the fetus in the embryo stages, the hematopoiesis will begins in the yolk sac, and from about 6 weeks to mid pregnancy, that is around till 20 weeks, the liver becomes the main site of hematopoiesis. After mid pregnancy means after 20 weeks, the bone marrow gradually takes over as the primary hematopoietic organ. The spleen also will contribute in the fetal blood cell production, but it is not the primary site, and the lungs do not play any role in the hematopoiesis. So here the correct option is B, liver. Okay. So here they have asked the before mid pregnancy, that is still 6 weeks to mid pregnancy, that is 20 weeks means liver will come. After 20 weeks means bone will come. Okay na. Bone means that is bone marrow. Okay. Bone marrow, where it will be present in the bone only, no? So that time it will come bone. Spleen is not the primary site. Lung will not involve in the hematopoiesis. Okay. Here the option B అనేది కరెక్ట్, లివర్ అనమాట. హెమాటోపోయిసిస్ ఫీటల్లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ఫామ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఏంటివి, బ్లడ్ సెల్స్. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే, ఎగ్జాంపుల్గా కాదు, ఎర్లీ ఎంబ్రాయిక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే బిఫోర్ 6 weeks అప్పుడు యోక్ శాక్లో బ్లడ్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆఫ్టర్ 6 weeks నుంచి మిడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే 20 weeks వరకు లివర్లో హెమాటోపోయిసిస్ అంటే బ్లడ్ సెల్స్ ఫామ్ లివర్లో అవుతాయి. ఆఫ్టర్ మిడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఆఫ్టర్ 20 weeks తర్వాత బోన్ మ్యారో ఎక్కడ ఉంటుంది, బోన్లో ఉంటుంది కదా, అది అక్కడ హెమాటోపోయిసిస్ అవుతుంది. స్ప్లీన్లో కూడా అవుతుంది, కాకపోతే అది నాట్ ప్రైమరీ సైట్ అనమాట. బోన్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ సైట్. లంగ్స్ అయితే అసలు ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేయదు హెమాటోపోయిసిస్లో. సో ఇక్కడ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో, ఇంక్రీజ్డ్ నక్కల్ ట్రాన్స్లెన్సీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద 13th week ఆఫ్ ఫీటల్ అల్ట్రాసౌండ్ ఈజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ వాట్. అంటే నక్కల్ ట్రాన్స్లెన్సీ అనేది 13th week ఆఫ్ ఫీటల్ అల్ట్రాసౌండ్లో చూస్తాము. ఇది ఏ కండిషన్లో చూస్తామని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ టర్నర్ సిండ్రోమ్, క్లైన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్, హైడ్రోకెఫాలస్ డౌన్ సిండ్రోమ్. పాజ్ ద వీడియో అండ్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. Here the correct answer is option D, Down syndrome. What is knuckle translucency? It is a fluid filled space at the back of the fetus, okay, which you able to find in the early pregnancy ultrasound, particularly around the first trimester, that is 11 to 14 weeks. Okay, if there is a increase of this knuckle translucency thickness, that is mostly commonly associated with, or the baby is going to develop that chromosomal abnormalities condition like Down syndrome. It is also associated with other abnormalities also, chromosomal abnormalities, but the mostly it will be associated with the Down syndrome. We can see this increase of NT, that is knuckle translucency, in Turner syndrome also, but it is mostly associated with the Down syndrome only. Okay,
Klinefelter syndrome is not present with increased NT at the stage of pregnancy. And what is hydrocephalus? It is a condition which involves the accumulation of fluid in the brain, okay, not the back, and it is not directly associated with the increased knuckle translucency. So here the option D is the correct answer. ఇక్కడ D is the correct answer అనమాట. డౌన్ సిండ్రోమ్. నక్కల్ ట్రాన్స్లెన్సీ అంటే ఏంటిది? అది ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ స్పేస్ అనమాట. అంటే బ్యాక్ ఫీటస్ది నెక్ రీజన్లో ఫ్లూయిడ్ ఫిల్ అయి ఉంటుందన్నమాట. ఆ కండిషన్ని నక్కల్ ట్రాన్స్లెన్సీ అది కండిషన్ అంటారు. అది మోస్ట్లీ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ లైక్ 11 to 14 వీక్స్ స్కానింగ్ చేసేటప్పుడు కనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫర్ ద క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్. ఓకే, సో ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే అది ఏమని సజెస్ట్ చేస్తుందంటే ద పేషెంట్ బేబీ డౌన్ సిండ్రోమ్ని డెవలప్ చేసుకుంటున్నట్టు. ఇది మిగతా కండిషన్స్ అంటే టర్నర్ సిండ్రోమ్లో కూడా చూస్తామన్నమాట నక్కల్ ట్రాన్స్లెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయ్యేది, బట్ మోస్ట్లీ అది డౌన్ సిండ్రోమ్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్లిన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటిది? ఇది కూడా అంటే ఇది నక్కల్ ట్రాన్స్లేట్ తోటి రిలేటెడ్ అయ్యేది కాదు. ఇది కూడా క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీ, కాకపోతే నక్కల్ ట్రాన్స్లేట్తో రిలేట్ కాదు. హైడ్రోకెఫాలస్ అంటే ఏంటిది? అది ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది బ్రెయిన్లో, బట్ ఇది కూడా ఎన్టీ తోటి అసోసియేట్ అయింది కాదు. సో హియర్ ద ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Before we end today's video, here one powerful tip for your exam preparation. That is, don't just study hard, study smart. Okay, focus more on previous year question papers, important topics, and make your own short notes for quick revision. And remember one thing, that is consistency is the key. Okay, even you are studying for 2 to 3 hours daily with full focus can make a big difference. And believe in yourself and keep going. Your hard work will surely pay off. ఈరోజు వీడియో ఎండ్ చేసే ముందు మీకు ఇంపార్టెంట్ టిప్. ఓకే, కష్టపడి చదవడం సరే, కానీ తెలివిగా చదవండి. ఎందుకంటే ఫోకస్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీద, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద. అండ్ మీరు ఒక చిన్న నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఫర్ క్విక్ రివిజన్. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ ద కీ. ఓకే, 2-3 hours డైలీ చదివినా కూడా ఫుల్ ఫోకస్ తోటి చదవండి. అండ్ మీపై మీకు నమ్మకం ఉండాలి. నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, హార్డ్ వర్క్ ఆల్వేస్ పేస్. మీరు కష్టపడి చదివితే దాని రిజల్ట్ డెఫినెట్లీ వస్తుంది. సో బీ పాజిటివ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. సో ఈ రోజుకి ఇక్కడికి ఎండ్ చేస్తున్నాను. అండ్ వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్, టేక్ కేర్, బాయ్.